ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करूची। आज पिला माने मो लॉजिक रो यूनिट 1 लो समस्त क्वेश्चन आलोचना करिवि। आगु को पिला माने इंटरनल एग्जाम अछि, तेन इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी मो यूनिट 1 रे एमसीक्यू एक मारिकिया दुई मारिकिया एवं तीन मारिकिया क्वेश्चन आलोचना करिवि, जा कि तुम परीक्षा रे पढ़िबा सुनिश्चित। गोटिए भिडियो रे पिला माने मु एक मारिके आलोचना करिवि, दुई मारिके आलोचना करिवि एवं तीन मारिके आलोचना करिवि। देखिबो तुम परीक्षा रे जो क्वेश्चन गुडी आसीतिबो ए यूनिट 1 लो निश्चय थिबो। एवं प्रथमे पिला माने एक मारिके आलोचना करिवि, तापर दी मारिके तीन आलोचना करिवि। निश्चय पिला माने लॉजिक रो समस्त क्वेश्चन वीडियो रो पाई परिबो एवं एग्जाम सरिले मते निहादी कमेंट बॉक्स रे जणैबो जे आसीतिला कि नाही। एवं खाता रे टिके लॉजिक प्रैक्टिस कर दबो, नलेटा मने रहइबो। एबे पिला माने हम एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबो। एक नंबर क्वेश्चन को जीवा समवर्तन सिद्धांत को कौन कहा जाए? ऑप्शन व्यावर्तनीय, व्यावर्तित, समवर्तनीय, समवर्तित। उत्तर होची समवर्तित। व्यावर्तन हेतुवाक्य को कौन कहा जाए? ऑप्शन व्यावर्तनीय, व्यावर्तित, समवर्तनीय, समवर्तित। उत्तर होची व्यावर्तनीय। पिलामान देखो 3 नंबर को जीवा व्यावर्तन सिद्धांत को कौन कहा जाए? समवर्तनीय, समवर्तित, व्यावर्तनीय, व्यावर्तित। उत्तर होची व्यावर्तित। पिलामान देखो 4 नंबर क्वेश्चन को जीवा गोटिए हेतुवाक्य रु जेतेबेले सिद्धांत निश्चित करा जाए ताहाकु क्यों अनुमान कहा जाए? ऑप्शन अव्यवहित, व्यवहित, मिश्र, दृश्य। उत्तर होची अव्यवहित। 5 नंबर क्वेश्चन पिलामान जीवा दुईटी हेतुवाक्य रु जेतेबेले सिद्धांत निश्चित करा जाए ताहाकु क्यों अनुमान कहा जाए? ऑप्शन अव्यवहित, व्यवहित, प्रत्यक्ष, परोक्ष। उत्तर होची व्यवहित। 6 नंबर पिला माने क्वेश्चन जीवा समवर्तन रे हेतुवाक्य को कोन कहा जाए? ऑप्शन समवर्तनीय, समवर्तित, व्यावर्तनीय, व्यावर्तित। उत्तर होची समवर्तनीय। पिला माने को 7 नंबर को जीवा आ तर्कवाक्य रे समवर्तित रूप कोन? आटा पिला माने तो समवर्त आ ई आई तेनु आटा समवर्तित हो हर्षी को पिला माने मन रखताओ ए तर्कवाक्यर समुद्र से ए हो केवल समवर्तन रे आटा हर्षी को परिवर्तन हो आउ ए रहइबो ई रहइबो ओ कोनसेटी हबनी। 7 नंबर 8 नंबर कहला ए तर्कवाक्यर समवर्तन को कोन ना ए ओ तर्कवाक्यर मनता समुद्र हबो नै कोनसेटी नुहे। देखो छुआ व्यावर्तित उल्टा आए आटा ए को परिवर्तन हो, एटा आ को परिवर्तन हो, हर्षीटा ओ को परिवर्तन हो, ओटा हर्षी की परिवर्तन हो। देखो छुआ 10 नंबर कुछ आर व्यावर्तित कौन ए तर्कवाक्यर व्यावर्तित कौन ना आटा ए को परिवर्तन होला, एटा आ को परिवर्तन होला। से परि छुआ ई तर्कवाक्यर व्यावर्तित कौन ना ईटा ओ को परिवर्तन हो, ओ तर्कवाक्य उल्टा ओटा हर्षी मनला आ ए आए आटा ए को एटा आ को आउ ओ किसला हर्षी हर्षी ओ। 14 नंबर क्वेश्चन पिला माने जीवा 14 नंबर कहिछि क्यों समवर्तन रे समवर्तनीय एवं समवर्तित मध्य रे परिमाणगत प्रभेद न थाए ताकू कोन कहा जाए? पिला माने देखो जेठी परिमाणगत प्रभेद न थाए ता कहबा सरल परिवर्तन, जेठी परिमाणगत प्रभेद थाए ता कहबा असरल परिवर्तन। तेणु एटी कहला जो समवर्तन रे समवर्तनीय एवं समवर्तन मध्य रे परिमाणगत प्रभेद न थाए ताको हमें सरल समवर्तन कहबा। 15 नंबर कहला जो समवर्तन रे समवर्तनीय एवं समवर्तित मध्य रे परिमाणगत प्रभेद थाए ताको कोन कहा जाए ना ताको असरल समवर्तन कहा जाए। 16 नंबर क्यों तर्कशास्त्रविद वस्तुगत व्यावर्तन नामकरण करथिले? पिला मन तो जे वस्तुगत नामकरण लिखिबे डॉक्टर बेन। त्रिपदी जुक्ति क्यों अनुमान अंतर्भुक्त ना त्रिपदी जुक्ति पिला मन देखो जे व्यवहित अनुमान रे अंतर्गत। गोटे त्रिपदी जुक्ति केतोटी पद द्वारा गठित ना गोटे त्रिपदी जुक्ति 3टी पद द्वारा गठित। 19 नंबर क्वेश्चन को त्रिपदी जुक्ति रे केतोटी हेतुवाक्य रही है? पिला मन तो त्रिपदी जुक्ति रे 2टी हेतुवाक्य रही है। गोटे अव्यवहित अनुमान रे केतोटी तर्कवाक्य थाए? गोटे अव्यवहित अनुमान साधारणतः 2टी तर्कवाक्य थाए।
21 নম্বর ছୁଆ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। 22 নম্বର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହିତରେ କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଅବ୍ୟବହିତ ହେଲା ବିଷୟ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହିତ କହିଲେ ଆମେ ଛକିବା ତିନିଟା ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ କେତୋଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ନା ଦୁଇଟା ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ବୋଧ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ବୋଧ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧ୍ୟବୋଧ। 25 নম্বর ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପକ୍ଷବୋଧ। 26 নম্বର ଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେଉଁ ବୋଧ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ବୋଧ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମାନେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ତାକୁ କହିବା ହେତୁବୋଧ ବା ମଧ୍ୟମ ପଦ। ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧ୍ୟପଦ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ସାଧ୍ୟପଦ ଥିଲେ ସାଧ୍ୟାବୟବ, ଆଉ ତାକୁ ହେଉଛି ପକ୍ଷପଦ ଥିଲେ 28 নম্বর ପକ୍ଷାବୟବ, ସାଧ୍ୟପଦ ଥିଲେ ସାଧ୍ୟାବୟବ, ପକ୍ଷପଦ ଥିଲେ ପକ୍ଷାବୟବ। 29 নম্বର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ମାନେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, 4ଟା ସଂସ୍ଥାନ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ 30 নম্বର କହିଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁବୋଧ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟର ବିଧେୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁବୋଧ ଓ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଓ ପକ୍ଷାବୟର ବିଧେୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କାହାକୁ 32 নম্বর କହିଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁବୋଧ ଉଭୟ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଓ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। 34 କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁବୋଧ ସାଧ୍ୟାବୟର ବିଧେୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। 34 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ 19ଟା ଅଛି। କେତେଟା ଅଛି? 19ଟା। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି ନା 5ଟି ରହିଛି। କେତୋଟି? 5ଟି। କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ନଥାଏ? ମନେ ରଖିବ ଦୁର୍ବଳ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ। 37 নম্বর ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ନିୟମ ରହିଛି? ପିଲାମାନେ ତ ଯେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ନିୟମ 10ଟି ଅଛି। ବାରବାରା ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟା ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଛି। ତାକୁ ଶିଖିଦେଲେ ତୁମକୁ MCQ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି କି ବାରବାରାଟା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। 39 ସେଲାରେଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ଡାରି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। 41 নম্বর ଫେରିଓ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। 42 নম্বর ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ଶେଷରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ବାରକୋନେରପୁଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଦେଖେଇଦେବି ଏବଂ ବୁଝେଇଦେବି। 39 নম্বর ଛୁଆ କହିଛି ଫେଷ୍ଟିନ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଡାରାପ୍ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଡାରାପ୍ଟି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ଡାଟିସି ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଡାଟିସି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। 48 নম্বর ଡିସାମିସ୍ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। 49 নম্বর ଫେଲାପ୍ଟୋ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫେରିସନ୍ 50 নম্বর ଫେରିସନ୍ ନ୍ୟାୟ ରୂପଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। ବୋକାଡୋ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। 52 নম্বর ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। 53 নম্বর ସାମେଲସ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ନହେଲେ ହେବନି। ଲଜି ବାରି ମାନେ ଭଲ ବିଷୟ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ। ଫେସାପୋ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଚତୁର୍ଥ। ଫ୍ରେସିସନ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥଟା ସବୁ MCQ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଛୁଆଇବ। ଡିମାରିସ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ନା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା ଏବଂ ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଛୁଆ ପାଖାପାଖି
जो 35टा मुंड मु डिस्कशन कर गोटे शब्द व्यावर्तन सिद्धांत कौन कहुए ना व्यावर्तित उत्तर होची व्यावर्तित क्यों तर्क वाक्य समवर्तन संभव नुहे ना उत्तर क्यों तर्क वाक्य संभव नुहे ना ओ तर्क वाक्य समवर्तन संभव नुहे 3 नंबर जीवा जो समवर्तन में समवर्तनीय एवं समवर्तन मध्य परिमाणगत प्रभेद न थाए ताको क्यों समवर्तन कहुए ना ताको सरल समवर्तन कहुए 4 नंबर जे जो समवर्तन में समवर्तनीय और समवर्तन मध्य परिमाणगत प्रभेद थाए ताको क्यों समवर्तन कहुए ना ताको असरल समवर्तन कहुए 5 नंबर क्वेश्चन छुआ कही गोटे हेतुवाक्य निष्पन्न सिद्धांत को क्यों अनुमान कहुए उत्तर होची पिला माने अव्यवहित अनुमान 6 नंबर दुईटी हेतुवाक्य निष्पन्न सिद्धांत को क्यों अनुमान कहुए ना व्यवहित अनुमान कहुए 7 नंबर क्वेश्चन पिला माने कही समवर्तन हेतुवाक्य कौन कहुए उत्तर होची पिला माने समवर्तनीय 8 नंबर छुआ कही समवर्तन सिद्धांत कौन कहुए ना समवर्तित 9 नंबर छुआ कही व्यावर्तन हेतुवाक्य कौन कहुए ना व्यावर्तनीय 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा छुआ जे वस्तुगत व्यावर्तन नामकरण किए करथिले ना डॉक्टर ब्यान करथिले त्रिपदी जुक्ति एक की प्रकार अनुमान अटे एटा होची व्यवहित अनुमान अटे अव्यवहित अवधारणामान केतोटी तर्क वाक्यत्र करत ना दुईटी 13 नंबर व्यवहित अवधारणामान केतोटी तर्क वाक्यत्र करत ना तीनटी अव्यवहित अवधारणामान केतोटी हेतु वाक्य ना गोटिए 15 नंबर व्यवहित अवधारणामान केतोटी हेतु वाक्यत्र करत ना दुईटी पिला माने त्रिपदी जुक्ति क्यों प्रकार सत्यता प्रतिपादन करे पिला उत्तर होची आकारगत त्रिपदी जुक्तिर सिद्धांत विधेय पद को क्यों पद कहुए ना साध्य पद 18 नंबर त्रिपदी जुक्तिर सिद्धांत उद्देश्य पद को क्यों पद कहुए ना पक्ष पद 19 नंबर जो पद हेतुवाक्य थाए मात्र सिद्धांत न थाए ता क्यों पद कहुए मध्य पद बा हेतु पद 20 नंबर पिला देखो जो हेतुवाक्य साध्य पद थाए ता कौन कहुए ना ताको साध्य अवयव कहुए 21 नंबर त्रिपदी जुक्तिर क्यों हेतुवाक्य पक्ष पद ता कौन कहुए ना पक्षावयव हेतुपदर साध्य अवयव और पक्षावयर अवस्थान दृष्टि त्रिपदी जुक्तिर जो विशिष्ट आकार निर्मित हुए ता कौन कहते न्याय संस्थान जो संस्थान हेतुपद साध्यावयर उद्देश्य एवं पक्षावयर विधेय व्यवहार ता कौन कहते ना प्रथम संस्थान 24 नंबर छुआ जे जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर विधेय व्यवहार माने हेतुवाक्यर विधेय व्यवहार ता कौन कहबा द्वितीय संस्थान तृतीय छुआ कौन कहला ना जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर उद्देश्य ताको तृतीय संस्थान चतुर्थ जो संस्थान हेतुपद साध्यावयर विधेय एवं पक्षावयर उद्देश्य व्यवहार ताको हमें चतुर्थ संस्थान कहबा 27 नंबर पिला मन कहछि जे त्रिपदी जुक्तिर हेतुवाक्य अथवा तार हेतुवाक्य एवं सिद्धांतर गुण व्यापकता दृष्टि जो विशिष्ट आकार निर्णय करा जाए ताको कौन कहा जाए ताको न्याय रूप कहा जाए त्रिपदी जुक्तिर जदि हेतुपद उभय हेतुवाक्यर थरे मात्र व्याप्य होई न थाए ताको केउ तर्क दोष कहबा ताको अवाप्य हेतु दोष बा अवाप्य मध्यपद दोष बोली कहबा गोटे कौन से त्रिपदी जुक्तिर जदि पक्षपद पक्षावयवरे अवाप्य अथवा सिद्धांत वाप्य हुए ताको हम कौन कहबा ताको अव्ययित पक्षता दोष कहबा कौन सी त्रिपदी जुक्तिर जदि साध्य पद साध्यावयवरे अवाप्य मात्र सिद्धांत व्याप्य हुए ताको कौन कहबा अवध्य साध्यता दोष 31 नंबर छुआ त्रिपदी जुक्तिर उभय हेतुवाक्य नंजर्थक देवे क्यों दोष हम ना उभय नंजर्थक हेतुवाक्य दोष 32 नंबर पिला माने त्रिपदी जुक्तिर हेतुवाक्य उभय हेतुवाक्य विशेष होइतिवर तो क्यों तर्क दोष कहबा ना उभय विशेष तर्क दोष बोली कहबा क्यों संस्थान को पिला माने निर्देश संस्थान कहा ना प्रथम संस्थान को निर्देश संस्थान कहा किए प्रथम संस्थान को निर्देश संस्थान बोली आख्या देथिले ना अरिस्टोटल न्याय संस्थान जो केते प्रकार ना 4 प्रकार पिला माने एबे आमे यूनिट 1 लो 2 मारिकिया एवं 3 मारिकिया बच्चा बच्चा क्वेश्चन आलोचना करबा प्रथम पिला माने देखो अव्यवहित अनुमान जे कि दुई भाग रे विभक्त उडला अव्यवहित उडला व्यवहित तेणु अव्यवहित अनुमान का कहबा
ନା ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ତାପରେ ଯିବା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଛୁଆ ଆର ଓଲଟା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଇଏ ଗୋଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ସମସ୍ତ ରାଜା ମରଣଶୀଳ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସମବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛୁଆ ସମବର୍ତ୍ତନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସମବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ରୂପେ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୁଣ ସମାନ ରଖି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ କହ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ପିଲାମାନେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଧେୟ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ଯେ ବିଧେୟ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ସେଟାରେ ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେତୁବାକ୍ୟ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୁଣ ସମାନ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ। ସମବର୍ତ୍ତନ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତିତ। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ। ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସମବର୍ତ୍ତନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସମବର୍ତ୍ତନର ନିୟମାବଳୀ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସି କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷାର କମ୍ପଲସରି 3 ମାର୍କ ଛୁଆ ପଡ଼ିବ, 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ ସମବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା ହେତୁବାକ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ସମବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ ବିଧେୟ ହୁଏ। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନେ ହେତୁବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସମବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ହୁଏ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତନର ବିଧେୟ ସମବର୍ତ୍ତିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତିତର ଗୁଣ ସମାନ ରହିବ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ସଦର୍ଥକ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦର୍ଥକ ଥିଲେ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ ତାହେଲେ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହେବ। ତାପରେ ଛୁଆ କହୁଛି ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତର ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବା ବେଳେ ଅସରଳର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପଦ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ତାହା ସମବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପ ଆମର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ 4ଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, 4ଟା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ରୂପ ଅଛି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ବାରବାରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବ ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ସେତେବେଳେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ରହିଲା ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେସାରେ, ବାରକୋ, ଫେଷ୍ଟିନୋ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଛୁଆ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଛୁଆ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେସାରେ, ବାରକୋ, ଫେଷ୍ଟିନୋ, ଇଏ ବି 4ଟା ଅଛି। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଛୁଆ 6ଟି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି ନା 6ଟି। ଅପସନ୍ ଡାରାପ୍ଟି, ଡାଟିସି, ଡିସାମିସ୍, ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଫେରିସନ୍, ବୋକାଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଟିକ୍, ଇଏ 5ଟି ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ 4ଟି ନ୍ୟାୟ ରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 4ଟି, ତୃତୀୟରେ 6ଟି, ଚତୁର୍ଥରେ 5ଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଟିକ୍, ସାମେନସ୍,
ডিমারিস ফেসাপ ফ্রেସିସ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ସମବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସରଳ। ସରଳ କାହା କହିବା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଆ ଦେଇକି ଆସିବ, ଦେଇ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛୁଆ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିବ ତାହା କହିବା ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଥବା ବିଶେଷ ତର୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତ ଏ, ଇ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତ ଇ। ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ ତାକୁ ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ, ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତ ଏ ଏବଂ ଇ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତ ଇ ହୋଇଥାଏ। ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଇ ଅଟେ। ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ଇ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତନ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଯେଉଁଥିରେ ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅନୁମାନରେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ହୋଇ ରହେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ବିଧେୟ ପଦର ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଛୁଆ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯେଟା ହେତୁବାକ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିବା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ। ସମସ୍ତ କାକ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆ ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା କୌଣସି କାକ, ଏଠି କୃଷ୍ଣଟା ହେଲା ଅକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ এই অনুমাନରେ মনে ରଖିଥିବ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ହିଁ ରହେ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ବିଧେୟ ପଦ ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ହୁଏ। ଯେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁଟା ବିଧେୟ ଥିଲା ତାର ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ହେବ। ସେର ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟେ। ଆ ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ହେଲା କୌଣସି ଉ ଓ ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ନିୟମାବଳୀ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟର ବିଧେୟ ପଦର ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ବିଧେୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଗୁଣ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। 4ର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟର କୌଣସି ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। 3ଟା ଛୁଆ କ'ଣ ଲେଖିବ 3 ମାର୍କ, ବେଶୀ ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁଆ ହେଲା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ 3 ମାର୍କିଆ ଛୁଆ ଆସେ। ଯେ ଡକ୍ଟର ବେନ୍ ହେଲେ ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ବେନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଧେୟ ସହିତ ବାସ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିପରୀତ ପଦ ସହିତ ବିଧେୟର ବିପରୀତ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁମେୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଛୁଆ ଯିବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯଦି କହିବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ହେବ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଦିବସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଟେ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ହେବ ରାତ୍ରି ଶୀତଳ ଅଟେ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହଣମାନରେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟର ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କହିବା। ଆଉ ଥରେ ଯୋଗ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହଣମାନରେ ଦୁଇଟି ହେତୁବାକ୍ୟର
ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଛୁଆ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତର୍କବାକ୍ୟ ବା ହେତୁବଚନ। ସମସ୍ତ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ହେତୁବାକ୍ୟ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ଯିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ମରଣଶୀଳ। 11 নম্বর क्वेश्चन କହିଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। प्रथम पॉइंट ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ଅବରାହନମାନ ଅଟେ। 2 নম্বর पॉइंट ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ମାତ୍ର 3ଟି ତର୍କବାକ୍ୟ ଓ 3ଟି ପଦ ଥାଏ। 3 নম্বর पॉइंट ଛୁଆ ଏହି 3ଟି ତର୍କବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ହେଉଛି ହେତୁବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଆगे ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାର। ହେତୁପଦର ସାଧ୍ୟାବୟବ ଓ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ 4 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସମବର୍ତ୍ତନ डिस्कसन कली आउ थोड़ा खाली कहीदे देख जो अव्यवहित अवरणमान सिद्धांतर हेतुवाक्यर उद्देश्य को विधेय रूपे एवं हेतुवाक्यर विधेय को उद्देश्य रूपे व्यवहार करी हेतुवाक्य और सिद्धांतर संबंध निरूपण करा जाए ताकू समवर्तन कहबा। समवर्तन छुआ हेतुवाक्य कहते समवर्तनीय आउ सिद्धांत कहते समवर्तित। जदि आम उदाहरण जीवा कौन पशु पक्षी नुहे एटा समवर्तनीय, कौन पक्षी पशु नुहे एटा समवर्तित। आउे को देख कौन पशु पक्षी नुहे समवर्तनीय, पशु पक्षी देख इमती चेंज है कौन पक्षी पशु नुहे समवर्तित। समवर्तन नियमावली समवर्तन उद्देश्य समवर्तन विधेय हुए समवर्तन विधेय समवर्तन उद्देश्य हुए तापर समवर्तनीय और समवर्तन गुणटा सामान रही स्टेटमेंटा बा तर्कवाक्य सदर्थक थी ताल सिद्धांत भी सदर्थक जदि नंजर्थक थी समवर्तनीय ताने समवर्त हम नंजर्थक। 3 नंबर कही जो पद समवर्तन अव्याप्य ता समवर्तन व्याप्य हुए ना। एबे जुआ छुआ चतुष्पदी दश। चतुष्पदी दशर अर्थ होची गोटे त्रिपदी युक्त पद संख्या केवल 3टी हेबा अनिर्वार्य 3टा रहिबा आवश्यक। जदि 4 गोटी पद हो गला ताको कहबा सेउडू चतुष्पदी दश जात होला। उदाहरण रामचंद्र दशरथଙ୍କ पुत्र अटंती। लव रामचंद्र को पुत्र अटंती। एटा दिला तर्क वाक्य सिद्धांत हला लव दशरथଙ୍କ पुत्र अटंती। एटा जेतु 4टा पद रही एटा को कहंती चतुष्पदी दश। एबे छुआ 4टा संस्थान का कहंती ता चित्र आलोचना करबा। परीक्षा सबले 2 मार्क आसे जो संस्थान रे हेतुपद साध्यावयर उद्देश्य एवं पक्षावयर विधेय रूपे व्यवहृत हुए ताकू प्रथम संस्थान कहा जाए। उदाहरण समस्त मनुष्य मरणशील समस्त छात्र मनुष्य उत्तर होची समस्त छात्र मरणशील। पिला मन मनता आमर जो म प ओ म एटा को सब पिला माने मन रखिथिबो जे साध्य पद को प बोली कहा जाए, पक्ष पद को अ बोली कहा जाए, हेतु पद को म बोली कहा जाए। तेणु से अनुसार चित्र रही। द्वितीय संस्थान कहला जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर विधेय रूपे व्यवहृत होता है ताकू द्वितीय संस्थान कहा जाए। आउद्रचा को देख जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर विधेय रूपे व्यवहृत होता है ताकू द्वितीय संस्थान कहवा। उदाहरण समस्त पक्षी द्विपद कौन पशु द्विपद नुहे 2टा तर्क वाक्य रहा सिद्धांत कहूँ कौन पशु पक्षी नुहे। चित्र है प म ओ म अतएव प। तेणु आउ थे छुआ कहीदे देख प हूँ साध्य पद पक्ष पद हूँ अ आउ म हूँ हेतुपद बा मध्यपद। तृतीय संस्थान कहूँ जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर उद्देश्य रूपे व्यवहृत होता है जो संस्थान हेतुपद उभय हेतुवाक्यर उद्देश्य रूपे व्यवहृत होता है
ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ସୁନ୍ଦର, କେତେକ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧହୀନ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି କେତେକ ଗନ୍ଧହୀନ ବସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁବୋଧ ସାଧ୍ୟାବୟବର ବିଧେୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, କୌଣସି ପତ୍ର ଫଳ ନୁହେଁ, କେତେକ ଫଳ ସବୁଜ। ଦୁଇଟା ତର୍କ ହେଇଯିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା କେତେକ ସବୁଜ ପତ୍ର ବସ୍ତୁ ପତ୍ର ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ୟୁନିଟ୍ 1ର ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବ।